President Lanka. Mr. President, when you became the president, in India, you had Nasim Rao, Dev Gowda. Can we have the photographs on screen? Yes. You dealt with these personalities from around the world. Dev Gowda, Indra Kumar Mutral. In Germany, you had Helmut Kohl. I am just trying to take you back down to memory lane. John Mayer in the UK, Tony Blair in the UK. Then you dealt with Bill Clinton. You dealt with Jiang Zemin in China and Boris Yeltsin in Russia. Your rule was from 1994 to 2005. You were twice elected to president. One of the most challenging issues you faced was the ongoing civil war. After India airdropped food supplies, our relationships with India were at a very low level. The conflict was at its peak. There was an attack on the life. The war witnessed severe humanitarian crises and security issues. On the world stage, the Cold War had just ended. Even the members here in this audience, most of them wouldn't remember what the world stage was during your rule, and most of them wouldn't have been born. So I just wanted to take you down and also give the audience the context of this question. In this backdrop, how did you manage to establish relationships with world leaders in establishing Sri Lanka's position, especially given the conflicting interests of global powers, USA, Russia, China, and India? If you can take maybe 4 or 5 minutes. The question is so complicated, I don't know where to answer it. Yes. I just want to hear from you how you manage these world powers in establishing our position. Because when you came to power, we were in a very precarious state. Well, you see, when we came into power in 1994, Sri Lanka had a very bad reputation for human rights violations. Yeah. Maybe 2 years before I came to power, was isolated. It's not because I have the inquiries actually. It had been true, but for many years, the human rights violations in Sri Lanka against the minorities, against even the majority opposition parties, and all that was very, very low. So, obviously, the first thing we had to do, not only to please the international community, but for our people, was to re-establish democracy and democratic governance, which I think we did very successfully. As we came in, I had 4 or 5 slogans that was my main slogan. Democracy, human freedoms, respect for human rights and all that. And we did a lot in Parliament, we brought in a lot of laws to ensure fundamental rights, women's rights, children's rights, and all that kind of thing. So I think the world began to look at us differently. And we had a lot of warm reception from world leaders. Then also the seething ethnic problem, which at that time saw no solution. We came in with the solution. And at the time I contested for the Provincial Council, then for the general elections and the presidential in because of each other. The one major slogan I spoke about, of course, poverty alleviation and distribution of the fruits of economic development which the previous government had actually obtained through the opening up of the economy to everybody, not only to the elite but to everybody, and thereby alleviating poverty various programs. But the second equally important one was the resolution of the ethnic problem. And we came in saying that we are willing to give extensive revolution within 1
1 year we presented to the country the constitutional project that I was talking about, with extensive devolution to these regions and to all communities, religious, ethnic and all that. And we worked on that. So now we are talking about the reaction of all the relationships my government and international. Especially India. How do you balance India in these issues? So generally they were all very happy with the solutions we were proposing for the resolution problem as well as the human rights situation, improvement of that. They were very happy. And in fact, various international known human rights watch and all that kind of thing gave us a lot of support and praise and all that. India, first and foremost, we realized that foreign policy wise that the most important part of Sri Lanka was India. India, yes. Yeah. That's Himalayas. Yes. So, geography. Yeah. And all the ancient cultural, religious, political connections that we had. So we developed that. And we had immediately started discussions with them. And we told them at that time India was fully involved in Sri Lanka, maybe even too much in trying to resolve the issue. So when they saw what we were proposing, they were very happy. But did USA, Russia and China encourage you to build better relations with India? What was their reaction? Not particularly. So we had a very independent foreign policy and we would not have tolerated anybody telling us what we should do. Right. And they didn't tell us. Okay. But we know that they must have appreciated it. Yeah. But they were beginning to work very closely with India. After the time, the period of Syria and the relations with the US were very strained, the US and India worked closely. And they were happy, they showed us that they were happy. Our relationship with the UK was also at a low level after the High Commissioner, UK High Commissioner's incident just before you came to power. Yeah. And so we were able, I think the main basis of trust that the world, we were able to build with the world was that we improved the human rights situation, democracy, democratic governance, anti-corruption in a big way, and the issue. So once that basis was there, it was very easy to build relations, one-to-one good relations with the foreign leaders. Thank you. Moving on to President Mike Pence. ඔබතුමා ජනාධිපති වෙන්න 2015 ජනාධිපති වෙනකොට ඒ ඉස්සෙල්ලා ඉතින් අවුරුදු 10 වෙලු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මේ ඉන්විටේෂන් එක ඇක්සෙප්ට් කරලා දුන්නා. හැබැයි අවසාන මොහොතේ මානෙන් බැලුවා. ඒකෝනේ එතුමාගේ කාලයේ මුල් කාලයේ පැතිරුණු තිබුණේ යුද්ධය අවසන් අතර. රාජ්‍ය යුද්ධයේ ජයග්‍රහණය තීරණාත්මක වගේම මතභේදාත්මක වුණා. රාජ්‍ය ආරක්ෂාව, මිනිසාගේ වාස්කම් සහ මානසික වගකීම් ගැන උගා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් කතා කරලා. එතකොට ඔබතුමා ජනාධිපති වෙනකොට ලෝකයේ අනෙක් රටවල් වල හිටියේ ඇමරිකාවේ බැරක් ඔබාමා. ඊට පස්සේ කිසි කාලයකට ඔබතුමා ගමනට සම්බන්ධ ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක කතා. ඊට පස්සේ ජර්මනියේ තුමාම කතා කරලා ඇන්ජලා මර්කල් GSP කන්සල්ටන්ට්. එතකොට ඇමරිකා UK වල එංගලන්තේ එක්සත් රාජධානී ඩේවිඩ් කැමරන් තෙරේසා මේ පොලිස් කවුන්සිල් එක කරනවා. CNC GP ने करा नरेंद्र मोदी इंडिया व्लादिमीर पुतिन इंडिया रशिया මේ වගේ තමයි උරුමා වෙන්නේ. ඒකවලට උරුමාගේ පාලන කාලයේ සම්පූර්ණනේ අභියෝග අවස්ථා මිශ්‍රණයක් හැටියට. mix of opportunities and challenges. මේ පෙනීගේ දේශපාලනය හා සමාජ ආර්ථික පරිසරයේ ඇති සම්පූර්ණ
පාලනය කළ සමහර වෙලාවට පොලිෂන් ගවර්න්මන්ට් එක විතරම දේශපාලන ගැටලුවක්. ඔබතුමා තා පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය. ඒක පාස්කු ප්‍රහාරයේ උතුමාගේ රජය බලවත් සිදු කළා. එසේම මේ පාලනයේ ආරම්භයේදී ඔබ 19 වෙනි ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කළා. එයාලා ආර්ථිකලාවේ ට්‍රාන්ස්පරන්සි යහපත් රාජ්‍ය පාලනයට අත්දැක ගන්නවා. ස්වාධීන කොටසන් සලස්වන්න. එතකොට මේ පරිසරය ඔබේ රජයේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට ක්‍රියාත්මක කිරීමට මොන වගේ බලපෑමක් ඇති කළේ ඔබේ පාලනය කාලය තුළ. ඒකට මේ ගෝලීය ලෙස බලවත් වගේ ලංකාවෙන් සැලකිල්ලක් දක්වන රටවල ඔබතුමාගේ පාලනය දැක්කේ. මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබේ වැදගත් සමුලට කතා කරන පිළිබඳව මම හිතන්නේ ඓතිහාසික සමුල ලංකාවේ පිටතට මොදුවක් ආවේ. ඇත්තටම මම 2015 ජනපිදුරේට පත්වන විට මගේ අගමැතිතුමා විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ අවුරුදු 30ක තිබුණු යුද්ධයක වඩා අසීරු අමාරු කාලයක් තමයි ලෝකයේ ඕනෑම රටක යුද්ධයක් අවසන් වුණාට පසුව පශ්චාත් යුද්ධ සමයේ තමයි ජාතීන් අතර සමගිය ගොඩනැගීම, මිත්‍රත්වය, සැකේ දුරු කිරීම, සහෝදරත්වය ගොඩනැගීම ඒකට කිරීම. ඒ සඳහා අපිට ඉතාම වැදගත් වුණේ ප්‍රධාන වශයෙන් ලැබිච්ච ජාත්‍යන්තර සහයෝගය සඳහන් කළා. මේ ජාත්‍යන්තර සහයෝගය ලබා ගැනීමේදී මම හිතනවා ගරු සිරිමාව වන්නාරනායක මැතිණියගෙන් පස්සේ වැඩිම ලෝකේ රටවල් සංඛ්‍යාවක් අපි සමග එකට වැඩ කෙරුවේ සහයෝගය දුන්නේ මිනිසුන් අස්සක් දෙන්නේ මගේ ආශිර්වාද කියලා මම හිතන්නේ. ඒකට පශ්චාත් යුද්ධ සමයක ඒ කටයුතු කරගෙන යෑමේදී එකක් තමයි මම වලේපත් වෙන විට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මහලේකම්තුමාගේ ඉඳලා සම්පූර්ණයෙන්ම අපි ඈත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව කොමිෂන් සභාව සම්පූර්ණයෙන් අපෙන් ඈත් වෙනවා. ලෝකේ රටවල් රාශියක් අපෙන් ඈත් වෙනවා. මොකද අපලයෙන් කලින් ඒක බලකාරී එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මහලේකම්වරයාගේ සිට ලෝකේ රටවල් අසල්වැසි රටවල් රටකම ඕක කියලා පොරොන්දු දීලා අපේ විශ්වාසය නැතුව ඒකට උදාහරණයක් ගත්තොත් එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්වරයා යුද්ධය නැවතුණා 2009 මේ මාසයේ ලංකාවට ආපිලාවි එතකොට ලීක්වන් යුද්ධ අපේ බලධාරීන් කිව්වා ලීක්වන් නෙවෙයි රොකටේටර් මහලේකම්වරයා මිල්මිගේ එතුමා කිව්වා මේ තාත්වික සංශෝධනය ක්‍රියාත්මක කිරීම අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ එවැනිත් වගේ නායකයින් කිව්වා 13 නෙවෙයි ඊට එහා යනවත් අපි ඈත් එකක් කරන්න. ඒකට ඒ විදිහට ඉන්දිය රජයක් යුඑන් එකක් මානව කොමිෂන් සභාවක් කරනවා. ඒකට ආණ්ඩුවේ සමහර ඇතුළු ලංකාවේ යුඑන් ඔෆිස් එක ගාව ගිහිල්ලා බිම නිදාගෙන යුඑන් එක විරුද්ධ සරපා රටේ ප්‍රධාන ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට කැවිලි ඉපැක්ට් එකක් තාම අවනීද පිළි කොන්සර්ට්ස් තුමිය විසජාතිගේ වණින් ලංකාව පැමිණි වෙලාවේ ආණ්ඩුවේ නියෝජක පිරිස කිව්වා අවනීද පිළි මට විවාහ කරගන්න කියලා නෑ. ඉතින් මේවා එක්ක ප්‍රධාන වශයෙන්ම යුඑන් එක අපිට එක්ක සම්පූර්ණ නැහැ.
එතකොට UN එක ඇත්තේකොට යුරෝපා සංගමය අපේ ඇත්තේ එක ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතන IMF ADB World Bank දෛතද කුයිකද මේ ඔක්කොම අපේ ඇත්තේ එක UN මේ තාක්ෂණයක් එක්ක අපි ලොකු උත්සාහයක් ගත්තා ප්‍රධාන වශයෙන්ම ජාත්‍යන්තරේ දිනාගෙන අපි ඉන්දියාවට කරලා අවුරුදු 30ක ඒ අවුරුදු 30ක ඉතින් පස්සේ රට දුකී දුප්පත් පායට පත් කළා ආර්ථික වශයෙන් කඩාගෙන ගියා ජාතික අතර මිත්‍රත්වය අසංගීය කියලා ඒකෝ ඉතා අසීමවම දැන් තමයි අපි හිටියේ නමුත් අපිට අපේ ආණ්ඩුව පුළුවන්කම තිබුණා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සහ පාර්ලිමේන්තු කොමිසම් සභාව අපිට දුන්නු යවන උපදෙස් ඒ අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් දානයක් කියලා ගත්තොත් එක් පැත්තකින් අමුදා පුරන් පිළිබඳව කොමිසම් සභාවක් තියෙනවා. එතකොට ඒ කාර්යය අපි ඊළඟට ජාතීන් අතර රටේ අභ්‍යන්තර සමගිය ඇති කිරීම සඳහා විශේෂයෙන්ම ජාතික සමගිය ගොඩනැගීමට අපි ආයතනයක් පිළිදෙව්වා. ඒ ආයතනයේ සභාපතිතුමිය හිටියේ කරු චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරමය මුවන්තුංග වැදිනේ. අපි ඒක ඊළඟ රටේ මේකයි. මෙතනින් අපි පුදුරාම ලාස් පාළුවේ ඒ වගේම දාන ඉවරලා ඒ ආණ්ඩුව කරන්න අපි මේ ආරණාවක් එක්ක අපි මූලික වශයෙන් අපි පුළුවන් ලැබුණා ආර්ථිකයේ ගොඩනගා ගැනීම සඳහා විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර සහයෝගයක් ප්‍රදාන කරනවා. දැන් මම රාජ්‍යයේ සීමාව වටාරණය කරගෙන පස්සේ ඒ උත්සාහය සාර්ථක වුණා. ජාත්‍යන්තර සහයෝගය ඒක සාර්ථක. දැන් සීමාව වටාරණය කරගෙන පස්සේ රුසියාවට රාජ්‍ය සංස්කාරයක් ස්ටේට් විස්ටයක් හම්බුනේ මට. ජර්මනියට ස්ටේට් විස්ටයක් හම්බුනේ මට. ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් මේ මගේ නමවත් මගේ රූපේටවත් සාධිරේනවා පිළිගන්නේ. අපේ ප්‍රතිපත්තිවල විශේෂයෙන්ම 19 වෙනි සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් අසුව රටේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තහවුරු කිරීම මානවික මූලික මිනිස්සායික වාසිය තහවුරු කිරීම ඒ වගේම ජාතීන් අතර සිංහල තමිල් මුස්ලිම් මැලේ බර්ග ආගම් ભેදයකින් තොරව මේ සියලු දෙනා එක තැනකට ගැනීම සඳහා ඒකයි මම කිව්වේ පස්චාත් යුද සමයේ විද්‍යාවක් කරනවට වඩා අමාරු කාලයක් ඉක්දිනා ගැනීම ජනතාව. එයයි සහෝදරත්වයෙන් එකට එකතු කිරීම. ඒකෝට ඒ කාර්යය අපි කළා. දැන් ඊළඟට ඔබ විශේෂයෙන්ම සහෝදරතුමා සදාන් කළා මේ වාස්තු ප්‍රහාරය සම්පත්තෙන් වාස්තු ප්‍රහාරය කියනකොට මම මේ මහසභාවේ උත්තරේ කොහොමද කියන්න පුළුවන් වාස්තු ප්‍රහාරය පිළිබඳව කිසිදු පොලිසිය හෝ ආරක්ෂකාංශ නිගමකා බුද්ධ්‍යංශ එනම් රාජ්‍ය බුද්ධ්‍යංශ ජාතික බුද්ධ්‍යංශ මේ කිසිම කෙනෙක් අප්‍රේල් 4 2019 පළවෙනි තොරතුරු ලැබිලා අවසානයේ ඕක පුපුරන දවසේ උදේ 7ට පොලිස්පතිවරයාට ඒගොල්ලෝ අතරේ සාකච්ඡා නිසා ඒ කිසිම කෙනෙක් මට මේ කාරණා දුන්නේ නැහැ. මේක බොහොම පැහැදිලිවම මතකයි කිව්වා. ඒකට අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම මේ අපි බොහෝ වෙලාවට මොකද මේ ඉන්න කමුනාන්සලා ඒ සිද්ධිය කියන්නේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේ බලපෑමක් කළා. මොකද ඒ විලාප පිට වාතාවරණයක් එක්ක සම්පාදනයේ ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඒකෝට ඒ තුන අපිට උගන්වන්න ලැබුණා. ඒ විදිහේ හොඳ වැටවිලා ඉස්සරහට ගෙනියන්න. ඒ වගේම මම කියන්නේ බොහොම සතුටින් 1947 ඉඳලා මේ වෙනකම් අපේ ආණ්ඩුවේලා දීප වාර්තාව සංචාරකී වෙනවා ගැනීම පිළිබඳව 2018 ලංකාවේ වැඩිම සංචාරකීන්ගේ මුදලක් ලංකාවට අපි දෙන්නවා. අද වෙනකම් කිසිම කෙනෙකුට ඒ වාර්තාව විඳින්න පුළුවන් වෙලා නැහැ. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉදී ආණ්ඩුවට අලුත් ආණ්ඩුවට ඒ වාර්තාව විඳින්න කියලා ඒ මොකද අපිට ආදායයි. ඉතින් කතාව මොකක්ද කියන්නේ දැන් මේ ඔය මගේ
මේක තිබුණා ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ මම කැදවල නැහැ කියලා. ඒකට අපි ඒක කතා කරමු. ඔව් අපි ඒක අපි ඉතින් අවස්ථාවේ